हेलो फ्रेंड्स, मटीरियल कोस्टिंग चैप्टर कम्प्लीट कर्या पछी आपणे नेक्स्ट चैप्टर तरफ मूव करीए छीए अने ए चैप्टरनुं नाम छे अकाउंटिंग फॉर लेबर कोस्ट। कोईपण कंपनीमां मैन्युफेक्चरिंग कंपनी होय तो ए कंपनीमां मेजोरिटी कोस्ट जो कोई होय तेमां सौथी पहेला मटीरियल आवे अने त्यारबाद मेजर कोई कोस्ट अफेक्ट करती होय तो ते लेबर छे। एटले कोईपण कंपनी छे ए हमेशा मटीरियल कोस्ट कई रीते बेलेन्स करवी, लेबर कोस्ट कई रीते बेलेन्स करवी, आना माटे सतत ए प्रयत्न करती होय अने ट्राय टू रिड्यूस देर कोस्ट सो देट दे कैन मेक्सिमाइज देर प्रॉफिट। तो मटीरियल चैप्टर में आपणे डिफरंट लेवल्स समझ्या पछी आपणे लेबर चैप्टर तरफ लेबर कोस्ट तरफ मूव करीए छीए अने आ लेबर कोस्ट में पहला लेबर कोस्ट शुं छे पहला समझी लईए, थोड़ो एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट लई लईए। कोईपण कंपनी ज्यारे मैन्युफेक्चरिंग करती होय त्यारे फैक्टरी में वर्क करवा माटे थईने डिफरंट टाइप्स ऑफ द वर्कर्सनी जरूर पड़ती होय अने ए वर्कर्स में स्किल्ड लेबर होय, अनस्किल्ड लेबर होय, बराबर एम्प्लॉइज होय, तो आ बधा ज लोको काम करता होय छे। तो ए बधा लोको ज्यारे कंपनी में काम करता होय तो एने रेम्युनरेशन तरीके वेजीस आपवामां आवे छे अने ए वेजीसनी कोस्ट कोईपण कंपनी में एकदम बिग साइज होय छे, मोटी अमाउंट एमां रोकायेली होय छे अने एटला माटे थईने कोईपण कंपनी छे ए आ कोस्टने कई रीते रिड्यूस करवी आना माटेनो एक प्रयत्न करे छे। तो ए रिड्यूस कोस्ट करवा पाछळनो एनो इंटेन्शन एवुं नथी के कोईपण एम्प्लॉय होय के कोईपण वर्कर होय एनी पासेथी शोषण कर लेवुं, एवुं नथी होतुं। एने प्रॉपर काम करवा माटेनी तक मळे, एने पोते एफिशियन्सीथी काम करी शके अने छतां एने पूरतुं वेजीस मळी रहे अने कंपनीनुं प्रोडक्शन पण व्यवस्थित रीतना थई शके। आ बधी ज वस्तुने ध्यानमां राखीने एनी वेजीस सिस्टम डेवलप करवामां आवे छे। एने केटલું वेजीस आपशुं तो ए व्यवस्थित रीतना काम करी शकशे, प्रोडक्ट में डिफेक्ट लाव्या वगर काम करी शकशे, बराबर। आ प्रकारे दरेक कंपनीज विचारती होय छे अने एटला माटे थईने अलग अलग कंपनी में वेजीसनुं फॉर्मेट अलग अलग होय छे। कोई कंपनी होय तो ए दाखला तरीके कोईपण वर्कर छे ए 7 hours 8 hours सुधी काम करे छे तो 8 कलाकनुं वेजीस केल्क्युलेट करी आपे के भाई 1 कलाकना तारा 20 रुपीस, बराबर। तो 8 कलाक ते काम कर्या छे तो 160 रुपीस तने चूकवी दઈએ। तो आ वेजीस सिस्टम थई, सिम्पल वेजीस सिस्टम जे करता होय छे। पछी अमुक लोको एवुं करता होय छे के भाई पीस रेट, केटला पीस तमे मैन्युफेक्चरिंग करो छो एना माटेनुं कोई बेस्ट एक्जाम्पल जोवुं होय तो आपणे हीरा उद्योग छे। तो हीरा उद्योग में जे हीरा घसू लोको होय छे एमने जे पण कारीगरो होय छे एमने एने वेजीस कई रीते आपवामां आवे छे तो जेटला हीरा घसे ए प्रमाणे एने वेजीस आपवामां आवे छे। तो कोई एक हीरो घसे तो 6 रुपया 7 रुपया, बराबर। आखा दिवस में केटला हीरा घस्या तो के 50 तो 300 रुपया लेखे एने पेमेंट करी देवामां आवे छे। तो डिफरंट टाइप्स ऑफ द वेजीस सिस्टम होय छे अने ए वेजीस सिस्टम डेवलप करवा पाछळ घणुं बधुं चिंतनना लोको थिंकिंग करता होय छे अने एटला माटे थईने प्रोपर वेजीस सिस्टम जोवी जोईए अने ए प्रोपर वेजीस सिस्टम एटला माटे जवी जोईए कारण के कोईपण कंपनी में लेबर छे ए बीजी कोई जग्याए जवो न जोईए, आपणी फेक्टरी में ज रहेवो जोईए, एने पूरतुं वळतर मळवुं जोईए अने काम एफिशियन्सीथी करवो जोईए। तो कोईपण लेबर होय एना माटे इन्सेंटिव शुं तो एनुं वेजीस, एने सारू वेजीस पूरतुं वेजीस मळी रहे, जॉब सेटिस्फेक्शन मळी रहे तो ए टकवानो ज छे। तो आटला माटे थईने पण स्किल्ड लेबर होय, अनस्किल्ड लेबर होय एने आपणी फेक्टरी में टकावी राखवा, एने प्रॉपर वेजीस आपवुं एटला माटे थईने वेजीस लेबर कॉस्ट छे एक मेजर पार्ट कोईपण फेक्टरी में भजवतुं होय छे। तो आ एनो ब्रीफ कॉन्सेप्ट छे के जेने लोको कॉन्सेप्च्युअली एवुं विचारता होय छे के आने मारे कई रीते हूँ रिड्यूस करी सकूँ जेथी एफिशियन्सी पण डाउन न थाय, प्रोडक्टनी क्वॉलिटी पण डाउन न थाय, वर्कर्स बधा टकी रहे अने एने पूरतुं वळतर मळी रहे। आ बधी ज वस्तुओने ध्यानमां राखीने लेबरनुं एनालिसिस थतुं होय छे। ओके, हवे आपणे जे आ चेप्टरमां स्टडी करवानुं छे ए आपणे आ चेप्टरमां स्टडी करवानुं छे। अहींया डिफरंट टाइप्स ऑफ द फॉर्म्युला आपी छे के कई रीते वेजीस केल्क्युलेट करवामां आवशे। वेजीस केल्क्युलेट करवा माटेने डिफरंट फॉर्म्युलाज अहींया आपी छे। आ फॉर्म्युलाज आपणे याद राखवानी छे कारण के तमने जे एक्ઝામિનેશન पॉइंट ऑफ व्यू थी आपणे जोईए
તો એક્ઝામિનેશનમાં પણ આ લોકો તમને એવા સમ મોટે ભાગે પૂછતા હોય છે કે જે તમને ફોર્મ્યુલા બેઝ તમારે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું હોય છે અને બહુ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા હોય છે, બરાબર. સિમ્પલ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને તમે આ બધા ક્વેશ્ચન્સ સોલ્વ કરી શકો છો. તો કઈ કઈ ફોર્મ્યુલા છે, કઈ રીતે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે એ અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ, બરાબર. ઓકે, હવે અકાઉન્ટિંગ ફોર ધ લેબર કોસ્ટ, એમાં ફોર્મ્યુલાઝ તમે વેજીસ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે એની ફોર્મ્યુલાઝ અહીંયા આપી છે. આ સિવાયની પણ એક બે ફોર્મ્યુલા છે એ આના પછી આપણે જોશું. પહેલાં આ ફોર્મ્યુલાઝ બધી સમજી લઈએ. દાખલા તરીકે તમને ક્વેશ્ચન્સમાં એવું પૂછ્યું કે ભાઈ ટાઈમ વેજ સિસ્ટમથી તમે વેજીસ શોધો. વેજીસ એટલે કે એમને જે વળતર આપણે આપીએ છીએ, મજૂરી ચૂકવીએ છીએ, એ વેજીસ, બરાબર. તો એની ફોર્મ્યુલા છે એકચ્યુઅલ ટાઈમ ટેકન મલ્ટીપ્લાઇડ બાય લેબર ઓર રેટ. મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું ને કે ભાઈ 1 કલાક કામ કરે તો એને 20 રૂપિયા આપવા. તો એ જેટલા કલાક કામ કરે, એકચ્યુઅલ ટાઈમ ટેકન કેટલા કલાક કામ કર્યું, તો કે 5 કલાક કર્યું, 6 કલાક કર્યું, બરાબર. તો એને લેબર ઓર રેટ, ઓન ઓરનો રેટ શું છે 20 રૂપીસ, તો મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 20 કરી નાખવાના, બરાબર. જેટલું કામ કરવા માટેનો સમય એમણે લીધો, બરાબર, એકચ્યુઅલ ટાઈમ ટેકન મલ્ટીપ્લાઇડ બાય લેબર ઓર રેટ. પછી પીસ રેટ સિસ્ટમ બીજું છે. પીસ રેટ સિસ્ટમ એટલે કેટલા પીસ બનાવે છે, પ્રોડક્ટ બનાવે છે, કેટલા યુનિટ્સ બનાવે છે, બરાબર. એના મુજબ જેમાં મેં તમને હીરાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, બરાબર. તો એમાં યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ, કેટલા યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે, બરાબર. 50 હીરા ઘસ્યા, 60 હીરા ઘસ્યા, મલ્ટીપ્લાઇડ બાય લેબર રેટ પર યુનિટ. એક યુનિટનો રેટ શું છે 5 રૂપિયા, 6 રૂપિયા, તો એને મલ્ટીપ્લાય કરો તો તમને પીસ રેટ સિસ્ટમથી વેજીસ મળી જશે. ઓર કરીને એક ફોર્મ્યુલા આપી છે. ઘણીવાર એવું પણ બને છે તમારા એક્ઝામ્પલમાં કે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરતા હો છો તો એ લોકો તમને સમમાં યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ નથી આપતા. તો યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ ન આપતા હોય અને એમ કે ભાઈ પીસ રેટ સિસ્ટમથી તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો, તો પીસ રેટ સિસ્ટમથી કેલ્ક્યુલેશન કરવું હોય તો કેટલા પીસ અથવા કેટલા યુનિટ્સ એને મેન્યુફેક્ચર કર્યા અથવા પ્રોડ્યુસ કર્યા એ તો આપવું જોઈએ ને સમમાં. જો એ ન આપ્યું હોય તો હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ પીસ રેટ સિસ્ટમ? તો એની એક બીજી ફોર્મ્યુલા અહીંયા છે કે કદાચ તમને યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ જો સમમાં ન આપ્યો હોય તો સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય લેબર ઓર રેટ. તો સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ હશે. સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ એટલે શું? તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિને કામ કરવા માટેનો પર્ટિક્યુલર એક કામ કરવા માટેનો 8 કલાકનો સમય આપ્યો હોય કે ભાઈ 8 કલાકમાં આ કામ પૂરું થઈ જાય છે, એવું એક કંપનીનું એક એઝમ્પશન હોય, તો એને સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ કહેવાય કે 8 કલાકમાં પૂરું થઈ જાય. જો એ વ્યક્તિ 6 કલાકમાં કામ પૂરું કરી નાખે એને, તો એને કહેવાય એકચ્યુઅલ ટાઈમ ટેકન. એણે કેટલો ટાઈમ લીધો? તો કે 6 કલાક લીધી. સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ કેટલા છે? 8 અવર્સ, 8 કલાક, બરાબર. પણ એ ટાઈમ ટેકન કેટલો? તો કે 6 અવર્સ, 2 કલાકનો સમય બચાવ્યો એણે. તો સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ જે છે એ સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ તમને સમમાં આપેલા હોય છે, તો સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય લેબર ઓર રેટ, આ જે રેટ હોય એ રેટ સાથે તમે મલ્ટીપ્લાય કરશો તો પણ તમને પીસ રેટ સિસ્ટમથી આન્સર મળી જશે, બરાબર. એટલે એવું પણ તમને અમુક સમ જોવા મળશે જે આપણે જોશું, બરાબર. તો આ બંને જે ફોર્મ્યુલાઝ છે એ સિમ્પલ વેજીસ કેલ્ક્યુલેશનની ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર, કે જે કોઈ પણ અત્યારે માર્કેટમાં જતા હોય છે, કોઈ પણ કંપની આ ફોલો કરતી હોય છે. પછી આનું થોડું એનાલિસિસ થયું અને એનાલિસિસ થયા પછી અમુક થિંકર્સ, બરાબર, અમુક મેથેમેટિશિયન્સ એણે એવું વિચાર્યું કે ભાઈ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ હંમેશા ઇન્સેન્ટિવથી કામ કરતો હોય, બરાબર. એને થોડું પ્રલોભન આપવું પડે અને પ્રલોભનથી કામ કરીએ તો એ આપણી કંપનીમાં ટકી પણ રહે, એફિશિયન્સીથી કામ કરે અને દરેક પ્રોડક્ટ એવી રીતના બનાવે કે એમાં ડિફેક્ટ ન આવે. તો એને ઇન્સેન્ટિવ જો આપીએ તો આપણે ત્યાં જ કામ કરે. તો આવું ઇન્સેન્ટિવ આપી શકાય કોઈને? ઇન્સેન્ટિવથી આપણે એની વેજીસ સિસ્ટમ ડેવલપ કરી શકીએ. તો એના માટે થઈને બે મેથેમેટિશિયન્સ કમ સાયન્ટિસ્ટ ની કંઈક ફોર્મ્યુલા આપણે અહીંયા સ્ટડી કરવાની છે, બરાબર. એમાં એક છે હેલ્સી પ્રીમિયમ પ્લાન અને એક રોન પ્રીમિયમ પ્લાન. આ બંને વ્યક્તિ છે, હેલ્સી અને રોન. તો આ બંનેએ પ્રીમિયમ પ્લાન આપ્યા છે વેજીસ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેના. એણે એવું કહ્યું કે ભાઈ તમે નોર્મલ વેજીસ તો આપો જ છો, પણ કોઈ વ્યક્તિ સારું કામ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એ અને બી બે વ્યક્તિ છે. તમે એક કામ કરવા માટે કોઈ પણ
વ્યક્તિને બંને વ્યક્તિને તમે 8 કલાક આપ્યા કે ભાઈ 8 કલાકની અંદર તારે આ કામ કરી લેવાનું છે, તને 8 કલાકનો સમય સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ આપીએ છીએ અને 8 કલાક જોઈએ છે, સ્વાભાવિક છે, એ પણ કંપનીને પણ ખબર છે કે 8 કલાકમાં જ આ કામ પૂરું થાય. હવે મિસ્ટર એ છે એ કામ કરવા માટે થઈને 8 કલાક જ લે છે. ઓકે, તો દેટ્સ વેલ એન્ડ ગુડ કે 8 કલાક તો જોઈએ છે. પણ મિસ્ટર બી છે એ સ્કિલ્ડ પર્સન છે, સ્કિલ્ડ લેબર છે, બરાબર, અને એક્સપર્ટ છે, એને ખબર છે કે આ કામ કઈ રીતે કરી શકાય, ટેકનિકથી કરી શકાય. તો એ જ કામ એ વ્યક્તિ 6 અવર્સમાં 6 કલાકમાં કરી દે છે અને બહુ સારું કરે છે, ડિફેક્ટવાળું નહીં, બહુ વ્યવસ્થિત કરે છે. હવે મિસ્ટર બી સ્કિલ્ડ પર્સન છે અને મિસ્ટર એ રેગ્યુલર પર્સન છે અથવા રેગ્યુલર વર્કર છે. તો મિસ્ટર બીને કંઈક ઇન્સેન્ટિવ મળવું જોઈએ, કારણ કે એ 6 કલાકમાં કામ પૂરું કરી દેતો હોય તો એણે આપણી 2 કલાક બચાવી, આપણે એ 2 કલાકનો બીજી કોઈ જગ્યાએ ઉપયોગ કરી શકશું મિસ્ટર બીનો. પણ એ 8 કલાક એને આપી છે તો એ 6 કલાકમાં કામ પૂરું કરે છે તો એને ઇન્સેન્ટિવ મળવું જોઈએ, બોનસ મળવું જોઈએ. આવું આ લોકોએ વિચાર્યું, હેલ્સી અને રોને, કે ભાઈ જે વ્યક્તિ સ્કિલ્ડ છે અને બહુ વ્યવસ્થિત સમયમાં એફિશિયન્સીથી કામ કરે છે, આવા લોકોને જો તમારે ટકાવી રાખવા હોય તો એને બોનસ આપવું જોઈએ. અને એ બોનસ એ આપે તો એ એફિશિયન્સીથી કામ પણ કરશે અને આપણે ત્યાં એ લોકો ટકી પણ રહેશે, બરાબર. અને એટલા માટે થઈને એમણે રેગ્યુલર વેજીસ પ્લસ બોનસ એવું સિસ્ટમ કાઢી અને એને ફોર્મ્યુલાઝ આપણને આપ્યા છે જે આપણે અહીંયા સ્ટડી કરવાના છે, બરાબર. તો હેલ્સી પ્રીમિયમ પ્લાન કઈ રીતે છે? તો હેલ્સી એવું કીધું કે ભાઈ એકચ્યુઅલ અવર્સ વર્કડ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય રેટ પર અવર. તો એકચ્યુઅલ અવર્સ આપણે દાખલા તરીકે મિસ્ટર બીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એને ઇન્સેન્ટિવ મળી શકે એમ છે. તો એકચ્યુઅલ અવર્સ વર્ક તો એણે 6 કલાક કામ કર્યું તો 6 કલાક, જો આ જ ફોર્મ્યુલા આ છે સમજો, બરાબર, એકચ્યુઅલ અવર્સ વર્કડ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય રેટ પર અવર, તો એને રેગ્યુલર વેજીસ તો મળશે જ, બરાબર. 6 કલાક કામ કરીને રેગ્યુલર વેજીસ તો મળશે જ. હવે એને ટાઈમ સેવ કર્યો કેટલો? 2 અવર્સ. તો પ્લસ એને આપો, શું આપવાનું છે? તો કે ટાઈમ સેવડ, કેટલી કલાક બચાવી? 2 કલાક, 2 અવર્સ, બરાબર. એ ટાઈમ સેવ જે કર્યું છે ને એનું એને 50%, 50% રેટ પર અવર. તો 50% રેટ પર અવર, દાખલા તરીકે આપણે 20 રૂપિયા આપતા હોય તો 10 રૂપિયા આપવાના. 2 કલાક એમણે સેવ કરી છે તો 2 કલાક કામ ભલે નથી કરતો પણ 2 કલાક બચાવ્યા છે. તો જે પણ વેજીસનો રેટ હોય પર અવરનો એના 50% એને આપો ઇન્સેન્ટિવ તરીકે, કારણ કે એફિશિયન્ટ લેબર છે. તો એને ખરેખર ઓછા સમયમાં સમય બચાવીને કામ કરતા આવડશે. ઘણીવાર શું થાય કે અમુક લોકોને એવી ખબર હોય કે આપણે 8 કલાક કામ કરશું તો આપણે 8 કલાકના જેટલી કલાક વધારે કામ કરતા જશું તો એટલી વધારે કલાકના આપણને રૂપિયા તો મળવાના જ છે, એટલે એ સમય પાસ કરતા જાય, સમય પાસ કરે, કારણ કે એને તો જેટલો પાસ થાય એટલે એને વધારે વેજીસ મળવાનું છે. પણ એ સમય પાસ ન કરે, ઓછા સમયમાં એફિશિયન્સીથી કામ કરે, એના માટે એને ઇન્સેન્ટિવ આપે છે, બરાબર, કે કોઈ પણ સમય વેસ્ટ કર્યા વગર એ ઓછા સમયમાં કામ કરે તો જેટલો સમય એને બચાવ્યો છે એનું ઇન્સેન્ટિવ મળી જશે. એટલા માટે થઈને આ સિસ્ટમ એને ડેવલપ કરી છે, બરાબર. ઓકે, તો આ આપણને આઈ થિંક સમજાઈ ગયું હશે. રોન પ્રીમિયમ પ્લાન એમણે પણ આ રીતના રેગ્યુલર વેજીસ પ્લસ બોનસ, બરાબર, આપ્યું છે. તો આ રેગ્યુલર વેજીસ એકચ્યુઅલ અવર્સ વર્કડ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય રેટ પર અવર, આ બંને સેમ જ છે, આ પણ એ જ ફોર્મ્યુલા છે. પ્લસ બોનસ, આ બોનસની, આ બંને બોનસની ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર. તો એણે બોનસમાં થોડું અલગ રીતના આપ્યું કે કઈ રીતે બોનસ આપશું. આણે 50% વાળું કીધું, તો આણે શું કીધું કે વેજીસ એઝ પર ટાઈમ ટેકન. તો આ જે વેજીસ આવે, આનો આ જે જવાબ આવે એ અહીંયા લઈ લ્યો, બરાબર, મલ્ટીપ્લાઇડ બાય ટાઈમ સેવડ કેટલો? 2 અવર્સ, ડિવાઇડેડ બાય ટાઈમ અલાઉડ એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ કેટલો? 8 અવર્સ અલાઉ કર્યા હતા, બરાબર. 2 અવર્સ ડિવાઇડેડ બાય 8. તો આનો જો રેશિયો નીકળે, જે રેશિયો નીકળે એ રેશિયો એનું બોનસ થઈ જશે, બરાબર છે. ઓકે, તો સમજાઈ ગયું. તો આ આપણી ફોર્મ્યુલા જે છે એ ફોર્મ્યુલા આપણી વેજીસ માટેની ફોર્મ્યુલા છે અને એ વેજીસની ફોર્મ્યુલા આપણે વ્યવસ્થિત રીતના સમજી લેવાની છે. કદાચ આપણને વ્યવસ્થિત પાછું સમજવું પડે એમ હોય તો પાછું આપણે એને રિપીટ કરશું, પોઝ કરીને પણ દરેક ફોર્મ્યુલાને જોઈ શકાય, બરાબર. અને આ ફોર્મ્યુલા આપણે આપણી ફેરબુકમાં
વ્યવસ્થિત રીતના લખી અને એને આપણે પાકી કરી લેવાની છે, કારણ કે બધી જ ફોર્મ્યુલા બેઝ ઉપર આપણે ઇક્વેશન્સને ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે બધા સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છીએ. તો આઈ થિંક કે આ બધી ફોર્મ્યુલાઝ આપણે ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અગાઉની જે વેજીસ માટેની ફોર્મ્યુલાઝ બધી જોઈ. આઈ થિંક કે યુ આર કમ્ફર્ટેબલ વિથ ઓલ ધોઝ ફોર્મ્યુલાઝ. એમાં આગળ પણ એક બે ફોર્મ્યુલા હોઈ શકે. એમાં ટેલર્સ ડિફરન્શિયલ પીસ રેટ પ્લાન છે, પછી મેરિક્સ મલ્ટિપલ રેટ સિસ્ટમ છે, પછી ગેન્ટ્સ બોનસ એન્ડ ટાસ્ક પ્લાન છે. તો આ બધાથી પણ જેમ હેલ્સી અને રોને બે બોનસની ને એવી સ્કીમ આપી અને એ પ્રમાણે એમણે જે કેલ્ક્યુલેશન લેબરનું કર્યું, એવી જ રીતના આ ડિફરન્ટ મેથડ્સથી પણ બોનસ આપી અને વેજીસનું કેલ્ક્યુલેશન થઈ શકે છે. પણ એક્ઝામિનેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી હેલ્સી અને રોન આ તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાકીનું થોડું થિયરી પોર્શનમાં તમારે જોવાનું રહેશે, બરાબર. એટલે એ ફોર્મ્યુલાઝ આપણે અહીંયા લેતા નથી. હવે એની પછીની જે આપણે ફોર્મ્યુલાઝ જોવાની છે, જે તમારે અહીંયા એક્ઝામિનેશન્સમાં પણ ઘણીવાર પૂછાય છે, તો એમાં છે લેબર ટર્નઓવર રેટ. લેબરની સાથે જ લેબર ટર્નઓવર સંકળાયેલું છે. તો લેબર ટર્નઓવર રેટ શું છે પહેલાં સમજી લઈએ. તો ટર્નઓવર એટલે ગુજરાતીમાં જેને ઉથલો કહેવાય, કે લેબરનો ઉથલો એમ, બરાબર, વર્કર્સનો ઉથલો. કોઈ પણ કંપની માટે થઈને લેબર ટર્નઓવર એ સારી વાત નથી એમ, બરાબર. કારણ કે કોઈ પણ કંપનીમાં લેબર ટર્નઓવર થાય તો ઘણી બધી એમને કોસ્ટ બેર કરવી પડે. લેબર ટર્નઓવર એટલે શું, કે આપણી જગ્યાએ એક જગ્યાએ કામ કરતા હોય, હવે બીજી જગ્યાએ જતા રહે છે, બરાબર, અથવા નવા રિપ્લેસ થાય છે, બરાબર. તો એના હિસાબે શું થાય કે એક એમની જગ્યા ખાલી પડે તો એ સમય દરમિયાન ડિસિઝન્સ કોણ લે, બરાબર. કોઈ પણ કંપનીમાં મોટો એમ્પ્લોય હોય તો એનું કોઈ જગ્યાએ રિટાયર્ડ થાય તો હવે એ જગ્યા ખાલી પડી તો ત્યાં એ લેવલથી ઘણા બધા ડિસિઝન્સ લેવાના હોય છે, તો એ જગ્યા ખાલી પડે છે. કોઈ વર્કર હોય તો વર્કર કદાચ બીજી કોઈ જગ્યાએ જતા રહે તો આપણું કામ અટકી પડે છે ફેક્ટરીનું. તો આ ટર્નઓવર થવું ન જોઈએ. કોઈ પણ કંપની છે એ ટર્નઓવર હંમેશા અટકાવતી હોય છે, લેબરનું ટર્નઓવર અટકાવતી હોય. તો એ લેબરનું ટર્નઓવર જો રોકાય તો જ કંપનીને કોસ્ટ ઇફેક્ટિવનેસ મળે અને તો જ કંપનીની કોસ્ટ રિડ્યુસ થાય. હવે જ્યારે લેબર ટર્નઓવર રેટ વિશે વિચાર કરીએ છીએ તો એના માટે થઈને અહીંયા ડિફરન્ટ ફોર્મ્યુલાઝ આપી છે અને ફોર્મ્યુલાઝને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું થશે. અને એ કોઈપણ કંપનીમાં કેટલો લેબર ટર્નઓવર રેટ છે, બરાબર, એ કંપની ઉપર, એ કંપનીની આપેલી ઇન્ફોર્મેશન ઉપરથી આપણે શોધી શકશું. એટલે કોઈપણ કંપનીમાં આપણે જે કંપનીમાં વધારે લેબર ટર્નઓવર રેટ હશે તો એવું કહી શકાય કે આ કંપનીમાં ડેફિનેટલી લેબરની કોસ્ટ વધારે હશે, બરાબર. તો અહીંયા એમની ડિફરન્ટ ફોર્મ્યુલાઝ આપી છે. તમારે લેબર ટર્નઓવર રેટ, બરાબર, તો એમાં પહેલી મેથડ છે સેપરેશન મેથડ. તો સેપરેશન મેથડમાં એનું ઇક્વેશન છે લેબર ટર્નઓવર રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર્સ ઓફ સેપરેશન્સ ઇન એ સ્પેસિફાઈડ પીરિયડ ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ નંબર્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ઇન એ સ્પેસિફાઈડ પીરિયડ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 100. એટલે સ્પેસિફાઈડ પીરિયડ એટલે શું, કે દાખલા તરીકે કોઈ એક મંથ લ્યો, 6 મંથ લ્યો, એક વર્ષ લ્યો, બરાબર. આ સમય દરમિયાન કેટલું લેબર ટર્નઓવર થયું, બરાબર. તો દાખલા તરીકે જૂન મહિનો લઈએ આપણે, તો જૂન મહિનામાં કેટલું લેબર ટર્નઓવર છે તો એની ફોર્મ્યુલાસથી ફાઇન્ડ કરી શકે. સેપરેશન મેથડ, સેપરેશન્સમાં શું શું આવશે, રિટાયર્ડ કોઈ થયા હોય આપણી કંપનીમાંથી, કોઈ રિઝાઇન કરી દીધું હોય, અથવા ડિસ્ચાર્જ આપણે છૂટા કરી દીધા હોય, બરાબર. તો આ બધા લોકો સેપરેટ થઈ ગયા કહેવાય. તો એ લોકો જતા રહેશે તો એમની જગ્યા ખાલી પડશે, બરાબર. તો જે એક લેબર ટર્નઓવરનો ભાગ છે, ઓકે. તો એવરેજ નંબર્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ઇન એ સ્પેસિફાઈડ પીરિયડ, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન તમને સમમાં આપી દીધી હશે કે આટલા એમ્પ્લોઈઝ રિટાયર્ડ થયા છે, આટલા એમ્પ્લોઈઝ રિઝાઇન કરીને જતા રહ્યા છે, આટલા એમ્પ્લોઈઝ ડિસ્ચાર્જ થયા છે, બરાબર. તો આ ત્યાં આવી જશે. એવરેજ નંબર્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશો, તો અહીંયા ચોથી ફોર્મ્યુલા એની છે એવરેજ નંબર્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ્પ્લોઈઝ એટ ધ બિગિનિંગ પ્લસ એમ્પ્લોઈઝ એટ ધ એન્ડ ડિવાઇડેડ બાય 2. એટલે બિગિનિંગ આપણે જૂન મહિનો દાખલા તરીકે લઈએ છીએ તો જૂન મહિનામાં 1 જૂને કેટલા હતા એમ્પ્લોઈઝ, ઇન્ફોર્મેશન આપી હોય. એટ ધ એન્ડ એટલે 30th જૂન, 30 જૂને કેટલા એમ્પ્લોઈઝ હતા અથવા વર્કર્સ હતા. તો આ બંનેનો ટોટલ કરીને ડિવાઇડેડ બાય 2 કરશું એટલે આપણે એવરેજ નંબર્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ મળી જશે, જે આપણે અહીંયા ફોર્મ્યુલામાં મૂકી શકશું. મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 100 કરીએ તો સેપરેશન મેથડથી આપણે લેબર ટર્નઓવર રેટ મળી જશે. ઓકે, ઇઝી છે ફોર્મ્યુલા. ત્યારબાદ રિપ્લેસમેન્ટ મેથડ.
માં લેબર ટર્નઓવર રેટ ફાઇન્ડ કરવા કઈ રીતે? તો કે નંબર્સ ઓફ વર્કર્સ રિપ્લેસ્ડ ઇન એ પીરિયડ ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ નંબર્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ઇન એ સ્પેસિફાઈડ પીરિયડ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 100. તો રિપ્લેસ કોને કહી શકાય? તો કે આપણી કોઈ જગ્યા ખાલી પડી હોય ત્યાં આપણે નવા રિક્રુટ કરીએ, કોઈને અપોઇન્ટ કરીએ તો એને રિપ્લેસ કર્યા કહેવાય. બરાબર? તો એ જે રિપ્લેસમેન્ટ છે એ રિપ્લેસમેન્ટ આપણે ખાલી પડેલી જગ્યા આપણા વર્કર્સ જતા રહ્યા છે તો હવે નવા વર્કર્સ ભરીએ છીએ. બરાબર? તો એ જે વર્કર્સ કે એમ્પ્લોઈઝને આપણે રિક્રુટ કરીએ છીએ એને રિપ્લેસમેન્ટ કહેવાય. તો એ રિપ્લેસમેન્ટમાં અહીંયા નોટ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે અને સમજવાની છે. રિપ્લેસ્ડ ડઝ નોટ એટલે રિપ્લેસ્ડ એમ્પ્લોઈઝ ડઝ નોટ ઇન્ક્લુડ ધોઝ વર્કર્સ who are appointed due to expansion scheme. એટલે એક્સપાન્શન થયું હોય, કંપનીનું એક્સપાન્શન થયું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું કહું છું કે અહીંયા આપણે એબીસી લિમિટેડનું લેબર ટર્નઓવર ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. એબીસી લિમિટેડ, આપણી કંપની એબીસી લિમિટેડ છે. એબીસી લિમિટેડનું લેબર ટર્નઓવર ફાઇન્ડ કરતા હોઈએ ત્યારે એબીસી લિમિટેડમાં કેટલા રિપ્લેસ થયા? હવે એબીસી લિમિટેડ પોતાનો એક એક્સપાન્શન પ્લાન કરે છે. દાખલા તરીકે XYZ લિમિટેડ નવી એક સ્થાપે છે, પોતાની જ કંપની એક નવી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે અને ત્યાં એણે નવા રિક્રુટ કર્યા XYZ લિમિટેડમાં. તો XYZ લિમિટેડ એ એક્સપાન્શન પ્લાન કહેવાય. તો એમાં જે નવા રિક્રુટ કર્યા એ અહીંયા રિપ્લેસમેન્ટમાં નહીં આવે કારણ કે એક્સપાન્શન પ્લાનમાં રિક્રુટ કરેલા છે. આપણે તો એબીસી લિમિટેડમાં જેટલા નવા રિપ્લેસ કર્યા ને એને જ જોવાના. એટલે આ તમારે સમમાં ખાસ ઇન્ફોર્મેશન જોવાની કે એક્સપાન્શન પ્લાનમાં કોઈ રિપ્લેસ કરેલા એમ્પ્લોય હશે તો એ આપણા સમના કેલ્ક્યુલેશનમાં નહીં આવે. બરાબર છે? તો એ ઇન્ફોર્મેશન તમને સમમાં જ આપી હશે. ઘણીવાર એવું પણ થાય કે ટોટલ રિપ્લેસમેન્ટ આપ્યા હશે અને નીચે એવું આપ્યું હશે કે ભાઈ આટલા એમ્પ્લોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કીધું કે 200 એમ્પ્લોઈઝ છે રિપ્લેસ થયેલા છે અને નીચે એવી ઇન્ફોર્મેશન આપી દે કે 80 એમ્પ્લોઈઝ આર રિપ્લેસ્ડ ડ્યુ ટુ એક્સપાન્શન પ્લાન. તો એક્સપાન્શન પ્લાન વાળાને તો લેવાના જ નથી આપણે. તો 200માંથી 80 માઇનસ કરી અને 120ને જ આપણે અહીંયા રિપ્લેસમેન્ટમાં લેશું. બરાબર છે? ઓકે, તો આ રિપ્લેસમેન્ટમાં આ વસ્તુ ખાસ આપણે સમજવાની છે અને એ પ્રમાણે આપણને રિપ્લેસમેન્ટ મેથડ મળી જશે. નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા તમારી છે ફ્લક્સ મેથડ. તો ફ્લક્સ મેથડ એટલે બીજું કશું નથી, એમાં એ આ બંને ફોર્મ્યુલાનું કોમ્બિનેશન્સ છે. બરાબર? અહીંયા એ બંનેનો ટોટલ છે નંબર્સ ઓફ સેપરેશન્સ. તો આ જેટલા એમ્પ્લોઈઝ અહીંયા આવે એ નંબર્સ ઓફ સેપરેશન્સ પ્લસ નંબર્સ ઓફ રિપ્લેસમેન્ટ. તો નંબર્સ ઓફ રિપ્લેસમેન્ટ જેટલા થયા છે આ બંનેનો ટોટલ કરો ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ નંબર્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ. તો એવરેજ નંબર્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ આપણને અહીંયાથી મળી જશે ફાઇન્ડ કરીને. તો આ બીજું કશું કોઈ નવી ફોર્મ્યુલા નથી, આ બંનેનો સરવાળો જ છે જે આપણને મળી જશે. તમે ફ્લક્સ મેથડનો આન્સર એમને પણ શોધી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ આનો 40% આવે છે અને આનો 30% આવે છે જવાબ. બરાબર? તો ડેફિનેટલી ફ્લક્સ મેથડ તમારી 70% જ થશે. બરાબર? કારણ કે આ બંનેનો સરવાળો જ છે. ક્લિયર? તો આ ત્રણેય ફોર્મ્યુલા ક્લિયર થઈ ગઈ. આ એક પાર્ટ ઓફ ધ ફોર્મ્યુલા છે. તો આ ફોર્મ્યુલાઝ આપણે સ્ટડી કરવાની છે અને એ ફોર્મ્યુલા આપણે પાકી કરી બરાબર આપણી ફેરબુકમાં વ્યવસ્થિત રીતના ઉતારી અને આના ઉપરના આપણે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે. બહુ જ ઇઝી સમ હોય છે અને આપણે આરામથી એને બહુ ઓછા સમયમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ એમ છીએ. હા, ખાસ આપણે કેલ્ક્યુલેશન મિસ્ટેક્સ આપણાથી ન થાય એનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. બરાબર? ઓકે, તો આ આપણી લેબર ચેપ્ટરની ટોટલ ફોર્મ્યુલાઝ આપણે જોઈ લીધી. કદાચ એક બે વચ્ચે રહી જતી હશે તો પણ આપણે જોઈ લઈશું, પણ આઈ થિંક મોટાભાગની મેજોરિટી આપણે કવર કરી લીધી છે. આમાં જો કોઈ તમને કંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય, ક્વેરી હોય તો તમે કોમેન્ટમાં લખી અને મને સેન્ડ કરી શકો એમ છો. અધરવાઇઝ બાકી બધું ક્લિયર છે. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ.